ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जयवरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. जयवरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी जय पालय माम्. ऐकगवाहिनि मोगिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी जय पालय माम्. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு
வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலட்சுமி. ஜய கமலாசினி சத்கதிதாயினி ஞான விகாசினி கானமயே அனுதினமர்ச்சித குங்குமதூசர பூஷித வாசித வாத்யனுதே கனகதாரா स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधारा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां வித்யாலட்சுமி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலட்சுமி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां கஜலட்சுமி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலட்சுமி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां தனலட்சுமி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க
வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை. நடமாடும் நாதனடி மலரே துணை, நடமாடும் நாதனடி மலரே துணை, நடமாடும் நாதனடி மலரே துணை, கனக சபையில கனக சபையில நடமாடும் நாதனடி மலரே துணை, கனக சபையில நடமாடும் நாதனடி மலரே துணை, கனக சபையில
நந்தி மதளம் முழங்க நாரணனும் யாழிசைக்க ஞானம் எல்லாம் உய்ய மெய்ஞானலயம் தன்னில் ஞானம் எல்லாம் உய்ய மெய்ஞானலயம் தன்னில் தரிகிடத்தோம் தரிகிடத்தோம் தத்தி தரிகிடத்தோம் என நடமாடும் ஞானம் எல்லாம் உய்ய மெய்ஞானலயம் தன்னில் தரிகிடத்தோம் தரிகிடத்தோம் தத்தி தரிகிடத்தோம் என நடமாடும் நாதனடி மலரே துணை கரக சபையிலான நடமாடும் நாதல் அடிமலரே துணை இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். ஒன்பது 7/2014 ஜூலை மாதம் புதன்கிழமை, ஜெய வருடம் ஆனி மாதம் 25ஆம் தேதி, ரமலான் 11ஆம் தேதி. சோழவந்தான் ஜனக மாரியம்மன் பூக்குழி விழா. திருத்தங்கள் ஸ்ரீ நின்ற நாராயண பெருமாள் புறப்பாடு. மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி ஊஞ்சலில் காட்சி. சுப முகூர்த்த தினம். நல்ல நேரம் காலை 9:15 மணி முதல் 10:15 மணி வரை, மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராகு காலம் 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. குளிகை 10:30 மணி முதல் 12 மணி வரை. யமகண்டம் 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் அசுபதி பரணி. சீலமாய் வாழ சீரருள் புரியும் ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி. சூர்யா போற்றி, சுந்தரா போற்றி, வீர்யா போற்றி, வினைகள் களைவாய். எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி, திருவருள் தருவாய். சந்திரா போற்றி, சத்குரு போற்றி, சங்கடம் தீர்ப்பாய் சதுரா போற்றி. சிறப்புருமணியே செவ்வாய் தேவே, குறைவிலாதருள்வாய் குணமுடன் வாழ. மங்களச் செவ்வாய் மலரடி போற்றி, அங்காரகனே அவதிகள் நீக்கு. இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு, புத பகவானே பொன்னடி போற்றி. பதந்தந்தாழ்வாய் பண்டொழியானே, உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. குணமிகு வியாழ குரு பகவானே, மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய். பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா, கிரகதோஷமின்றி கடாட்சித்தருள்வாய். சுக்ரமூர்த்தி சுகமிகு ஈவாய், வக்ரமின்றி வரமிகு தருவாய். வெள்ளி சுக்ர வித்தகவேந்தே, அள்ளி கொடுப்பாய் அடியார்க்கருளே. சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே, மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய். சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இந்தருள் தாத்தா. அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி,
கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி ராகுக்கினிய ரம்யா போற்றி. கேதுத்தேவே கீர்த்தி திருவே பாதம் போற்றி பாவம் தீர்மாய் வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி கேதுத்தேவே கெண்மையாய் ரக்ஷி. இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம். ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற அழகான தலைப்பில் திருமந்திரத்திலிருந்து நுட்பம் நிறைந்த இன்னொரு புதிய தடத்தில் பெருமக்களே இன்று முதலாக நாம் நுழைகிறோம். இந்த அழகான பகுதிக்கு ஆசிரிய பெருந்தகை திருமூலநாயனார் அக்னி காரியம் என்று தலைப்பிட்டிருக்கிறார். அக்னின்னா வடமொழியில் நெருப்புன்னு அர்த்தம். காரியம் என்றால் நெருப்பை மையப்படுத்தி செய்யப்படுவதாகிய வேள்விகள் என்று பொருள். இன்றைக்கும் பாருங்கள், நாட்டில் மழை இல்லை என்றால், வறுமை வந்தது என்றால், பெரும் துயரங்கள் வந்ததென்றால், ஒரு திருக்கோயிலிலே குடமுழுக்கு செய்வதற்காக ஏற்பாடுகளை செய்தால் பெரிய பெரிய குண்டங்களை உண்டாக்கி அதன் கண்ணே விறகுகளை போட்டு சமிதிகளை போட்டு நெய் ஊற்றி அந்தணர்கள் பல பேர் கூடி நின்று மந்திரங்கள் சொல்லி பெரிய புகையோடு மிகப்பெரியதாக இருக்கிற யாகத்தை செய்கிறார்கள். இது காலகாலமாக வேத வழிபட்ட மரபு உடையவர்களாலே இந்த இந்திய நாடு முழுவதும் செய்யப்பட்டு வருவதாகிய ஒரு ஆசாரம். இந்த ஆச்சாரத்தை திருமூலர் ஏற்கிறார். வேத வழிபட்ட அந்தணர்கள் உலக நன்மைக்காக மிகப்பெரியதாகிய அக்கினியை வளர்த்து அதன் கண்ணே ஆகுதிகள் பெய்து அந்த ஆகுதி மூலமாக வானத்தில் இருக்கிற தேவர்களை மகிழ்வித்து உண்ணச் செய்து அவர்களுடைய நல்லருளால் நில உலகத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதற்காக செய்யப்படுவதாகிய வேள்விகளைத்தான் இந்த தலைப்பு அக்னி காரியம் என்று சொல்லுகிறது. அது முத்தி வளர்க்கிறதாகிய செயல். காரியம் என்றால் செயல்னு பொருளும். முத்தி என்றால் 3 வகையான அந்த வேள்விகள் உண்டு. அதையெல்லாம் நேரம் வருகிற போது நான் இன்னும் பின்னே வருகிற பாடல்களிலே விளக்கி சொல்லுவேன். அப்படிப்பட்ட செயலை செய்கிறவர்கள் யார் என்றால் 4 வருணத்தாரில் ஒருவராக இருக்கிற பிராமணர்கள், அந்தணர்கள், வேதத்துக்கு உரியவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களாகிய அவர்கள் செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய இல்லங்களிலே கூட பார்த்தீர்கள் என்றால் வேள்வி குண்டங்கள் இருக்கும். காலையில் ஒரு முறை, நண்பகல் ஒரு முறை, மாலையில் ஒரு முறை அதனுள்ளே இருந்து அவர்கள் வேள்விகள் செய்து மந்திரங்கள் ஓதுவார்கள். தங்கள் நலத்திற்காக மட்டுமல்ல, உலகத்தார் நலத்திற்காகவும் அவர்கள் செய்வது உண்டு. அப்படி ஒரு கருத்துரு தமிழ்நாட்டின் கண்ணே இந்த வேள்விகளால் உலகத்தை நன்மை அடைய செய்ய முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அந்தணர்கள் என்று நம்முடைய பெரியவர்கள் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். திருவள்ளுவர் அந்தணர் என்போர் அறவோர் என்று பொதுப்பட சொல்லுகிறார். இப்போது இங்கே அந்தணர்கள் என்பது வேதம் வல்லவர்களாக இருக்கிற பிராமணர்களை, பார்ப்பனர்களைத்தான் இந்த அருமையான தொடர் மூலமாக குறிக்கிறார். அது பின்வருகிற பாடல்களிலேயும் வருகிறது. இந்த வேள்விகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள், இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெரிய பெரிய மடங்களில், பெரிய பெரிய கோயில்களில், பெரிய பெரிய அரங்குகளில் தனி மனிதர்களெல்லாம் சேர்ந்து குழுக்களாக சேர்ந்தெல்லாம் பெரிய பெரிய யாக குண்டங்களை வளர்த்து அக்கினி காரியத்தை அந்தணர்களை வைத்து மந்திரங்கள் ஓதி செய்கிறார்கள். ஒருவேளை அதை செய்யவில்லைன்னா எதிர்மறையாக ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டு சொல்கிறார். அதன் மூலமாக செய்தால் சமூகத்துக்கு என்ன நலம் கிடைக்கும்? அசைவிலா அந்தணர் மனத்தின் கண் அசைவில்லாதன்னா உறுதி உடையவர்களாக, நெஞ்சத்தின் கண்ணே திறன் உடையவர்களாக, அலைபாய்கிற மனமில்லாத தெளிந்த சிந்தனை உடையவர்களாகிய வேதம் வல்ல அந்தணர் ஆகுதி வேட்கில், ஆகுதி வேட்டால். ஆகுதி வேட்டால் என்றால் இந்த மிகப்பெரிய அக்கினி காரியத்தை செய்தால் என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, வாட்டில் வாழ்கிறவர்களுக்கு மிக இன்றியமையாதது மழை தான். அப்போ மழை பெய்யணும்னா என்ன வேணும்? இப்படிப்பட்ட அக்கினி காரியங்களை பிராமணர்கள் வேதம் சொல்லி செய்ய வேணும்னு அந்த காலத்தில் இருந்த மரபை திருமந்திரம் பதிவு செய்கிறது. அதுதான் வசையில் விழுப்பொருள் வானும்
வசையின குற்றமே இல்லாத விழுப்பொருள் மேலான பொருள் உலகத்தில் ஒன்று இருக்குமானால் அது வான் மேகம்தான். அதனால்தான் திருவள்ளுவர் வான் சிறப்புன்னு ஒன்று வைத்து காட்டி அது இல்லைன்னு சொன்னால் உலகத்தின் கண்ணே வாழ்க்கையே இல்லைன்னு சொல்லுகிறார். கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாறி மாட்டு எண்ணாற்றும் கொல்லோ உலகு என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். மழை தருகிறதாகிய அந்த மிகப்பெரியதாகிய பேற்றுக்கு இந்த உலகம் மேகத்துக்கு என்ன கைமாறு செய்ய முடியும், என்ன நன்றி தெரிவிக்க முடியும்னா நன்றிக்கு அப்பாற்பட்ட மிகப்பெரிய கொடை மேகத்தால் தரப்படுகிற மழை. அந்த மழை வேண்டுமென்றால் அசைவில் அந்தணர் ஆகுதி வெட்டால் என்ன செய்யும், வசையில் விழுப்பொருள் வான் பொழியும். இப்போ நல்ல மழை வேண்டும் என்றால் அந்தணர்கள் வேத வேள்விகளை நிகழ்த்த வேண்டும். நிலனும் அது மட்டும் போதுமா? நன்றாக இந்த நிலம் விளையவில்லைன்னு சொன்னால், உழவர்கள் எல்லாம் சரியாக உழவு செய்யவில்லைன்னா, புதிதாக நோய்கள் வந்து வயல்களில் இருக்கிற பயிர்களை தாக்குமானால் எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்கள் வாழ முடியும்? எனவே மழை வேண்டும் என்றாலும் மாநிலத்தின் கண் இருக்கிற மக்கள் வாழ்வதற்கு காரணமான விளை பொருளை ஆக்கித் தருகிற நிலம் நல்ல விளைவை தர வேண்டும் என்றாலும், இது ரெண்டாவது கருத்து. திசையும் நாலா திசைகள் என்று சொன்னால், திசை என்று சொன்னால் எங்கு பார்த்தாலும் இருப்பதாகிய 4 புறங்களிலிருந்து இயற்கையினுடைய சீற்றத்திற்கும் அரவணைப்புக்கும் காரணமாக இருக்கிற நாற்றிசையிலிருந்து வருவதாக இருக்கிற நன்மைகள் நில உலகத்திற்கு வந்து கிடைக்க வேண்டும் என்றால் திசை பெரு தேவர் குழாமும், அந்த 4 திசைகளிலேயும் இருக்கிறவர்களாகிய தேவர் குழாம் என்றால் வானத்து தேவர்கள். நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி கூட ஒரு பழக்கம் உண்டு, வானத்தின் கண் இருக்கிற இந்திரன் அவனால் தான் நாட்டில் மழை பொழிகிறது என்று ஈடு இடித்தால் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்கள் இந்திரா இந்திரா என்று சொல்கிறார்கள். என்ன பொருள்? அவன்தான் மழை மேகத்திற்கு தலைவன். அப்போது வானுலகத்தில் இருக்கிற தேவர்கள் பலரால் நில உலகத்திற்கு நன்மை கிடைக்கிறது. அந்த நன்மைகள் வானத்து தேவர்கள் மூலமாக நில உலகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டும்னாலும் நாற்றிசையிலும் இருப்பதாகிய நாற்றிசை வாணர்கள், 8 திசைக்கும் உரியவர்களாக இருக்கிற காவலர்கள், அவர்கள் மூலமாக நல்ல சமூகத்துக்கு தேவையான இன்பங்கள் அவர்கள் வழியாக இந்த உலகத்துக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதினார். திசையும் திசை பெரு தேவர் குழாமும், அந்த 8 திசைகளிலிருந்து வருகிறவர்களாக இருக்கிறவர்களாகிய வானத்து தேவர் குழாமும் விசயம் பெருகிய வேதம் முதலாம். இவையெல்லாம் கிடைக்க வேணும்னா விசயம் பெருகிய, விஜயம் என்கிற வார்த்தைக்கு வெற்றி, பெருகிய என்றால் அது நில உலகத்தின் கண்ணே பெருகுவதற்கு காரணமாக இருந்த வேதம் முதல் ஆம். அந்த வேதம்தான் இவற்றுக்கெல்லாம் முதல் காரணமாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டு தத்துவ சிந்தனையில் காலப்பழமையுடைய நூல்கள் என்று சொல்லப்படுவது வடமொழியின் கண்ணே எழுந்தனவாக அமைந்திருக்கிற 4 வேதங்கள். நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இளமையர்களாக இருக்கிற போது. ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் என்று 4 வகையான வேதங்களை நம்முடைய பெரியவர்கள் பிற்காலத்திலே தொகுத்தெடுத்தார்கள். ஒன்றாக இருந்ததை வியாசர் போன்ற பெருமக்கள் வந்து பிரித்து அவற்றினுடைய பொருள் தன்மைக்கு தகுந்தாற் போலே பிரித்தெடுத்தார்கள். ரிக்வேதம் மந்திரங்களினுடைய தொகுப்பாக அமைந்திருக்கிறது. யஜுர்வேதம் இந்த காரியங்கள், அக்னி காரியங்களை எடுத்துச் சொல்கிறது. சாமவேதம் இனிய இசை கீத வடிவமாக அமைந்திருக்கிறது. அதர்வண வேதத்தை ஒன்றாக ஏற்பதில்லை, அது சில தீமைகளை செய்வதற்குரிய சடங்குகளை சொல்லி காட்டுகிறது என்கிற காரணத்தால் வேதம் 3 என்றும் வேதத்தை 4 என்றும் சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு. இந்த 4 வேதங்களில் 3 வேதங்கள் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அந்த வேதங்களை ஓதி வேள்வி நிகழ்த்துகிறவர்கள்தான் நம்முடைய அந்தணாளர்கள். அவர்கள் அந்த வேள்வியை முறையாக இந்த மண்ணின் கண் சிறப்பாக செய்யவில்லைன்னு சொன்னால் என்னென்ன கிடைக்காது? இந்த நாட்டுக்கு தேவையாக இருக்கிற மழை கிடைக்காது, நிலன் நல்ல விளைவித்தாராது, பல திசைகளிலிருந்தும் அருள் பாலிக்கிற தேவர் குழாத்தினுடைய அருள் கிடைக்காது. அசைவிலா அந்தணர் விஷயம் பெருகிய வேதத்தை மையமாக கொண்டு ஆகுதி வேட்கவில்லை என்றால் இவையெல்லாம் கிடைக்காது என்கிற காரணத்தால் நாடு வாழ நலம் பல பெருக இன்றியமையாதது இந்த வேத வேள்வி என்று ஒரு காலத்தில் கருதிய கருத்துருவை பதிவு செய்த பழைய பாடலை உங்களுடைய நெஞ்சத்தடத்திற்கு கொண்டு வந்த மனமகிழ்வோடு உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி இன்றைய ஆன்மீக அருள் அமுதத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். வணக்கம். இந்த நாளில்
உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன்.